चलो दीकरा, तो આપણે સુવાહક વિશેના ગુણધર્મો જોયા પછી હવે પછી આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થો વિશે. રેડી? ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થો. સામાન્ય રીતે ડાઇલેક્ટ્રિક એટલે બેટા આપણા માટે અવાહક, मतलब एवा पदार्थों जे विद्युत भारों ने गति करवा देता नहीं. एवं नहीं बोलतो विद्युत भार पर बल नहीं लागे, विद्युत भार पर बल लागे ज. जो तमे एने बहारना कोई क्षेत्र मूको तो बल लागे, थोड़ा चलित पण थाय, पण एने पूरेपूरा फ्लो में कंटीन्यूअस वहवा देता नहीं. एवा पदार्थों ने आपणे बोलीशुं डाइलेक्ट्रिक पदार्थों. આપણે જે સ્ટડી કર્યું હમણાં એ સુવાહક ધાતુ અને અત્યારે જે છે બધા અવાહક ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થો, જેને આપણે ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થો તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે એટલી તો ખબર પડી ગઈ કે આ પદાર્થો વિદ્યુત ભારને વહેવા દેતા નથી. પહેલા આપણે એનો ગુણધર્મ લખીએ. જે પદાર્થો પોતાનામાંથી વિદ્યુત ભારોને પસાર બોલો કે વહેવા બોલો, બરાબર, પસાર થવા દેતા નથી, સમજાય છે. પરંતુ તેના પરના વિદ્યુત ભારો ક્ષેત્રના બળને अनुभवे छे, मतलब क्षेत्रनी असर एना पर वर्ताय छे. हवे आ वातने समजवीने पचावीने ए आकृतिने समझ्या वगर शक्य नथी. एटले आपणे छे ने पहेला जे भणी गया ने एने याद करीए. चलो, तो मैं तमने लोकोने बेटा सुवाहक विषे शुं भणाव्युं तो याद करो. सुवाहक पदार्थ ने ज्यारे बहारना क्षेत्रमां मूको, लाइक आ रीते, आ आउटर एटले बहार आउट, बराबर, आउटर विद्युत क्षेत्र. हवे आमां सुवाहक राखवाथी शुं थाय याद करो, आ छेड़ा पर धन जमा थाय, पाक्कुं ने के ऋण जमा? यस, ऋण विद्युत भार एटले इलेक्ट्रॉन. केम खबर पड़ी? आ बहारनो धन छेड़ो विद्युत क्षेत्र, अहींया आगळ ऋण छेड़ो तो धन पासे ऋण इलेक्ट्रॉन अने अहींया आगळ धन विद्युत भार जमा थाय. याद करो, अंदरना धन विद्युत भार शुं करे? अंदरनी दिशा में बोलो कई बाजू धन थी ऋण, एक नवुं विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे एटले इंटरनल आंतरिक विद्युत क्षेत्र. अने आ विद्युत क्षेत्र धीमे धीमे इलेक्ट्रॉनना ट्रांसफर थी वधतुं जाय, पण आ क्यां सुधी वधे? ज्यां सुधी, याद करो, सुवाहक माटे मैं तमने शुं भणाव्युं? ज्यां सुधी बंने विद्युत क्षेत्र सरखा नहीं थाय त्यां सुधी आ स्थानांतर प्रक्रिया चालू रहेशे. मतलब सुवाहक पदार्थ छे ने ए पोतानामां शुं फेरफार करे? तो ए आवो फेरफार करे के विद्युत क्षेत्र जेटलुं बहारथी लगावो एनी अगेन्स्टमां एक नवुं विद्युत क्षेत्र बनावे, जे एटलुं बधुं स्ट्रोंग बनावे के बहार साथे समतुल्य थई जाए. तो आवा किस्सामां नेट विद्युत क्षेत्र विचारीए तो आपणा माटे 0. हवे आ ज वात आपणे अवाहकना किस्सामां विचारीए तो चलो ध्यानथी समझो. मानी लो के आपणी पासे आ वखते कोई अवाहक पदार्थ छे, लाइक आ रीते. हवे फरीथी बहारनुं विद्युत क्षेत्र लगावीए. बोलो, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड्स बहार, समझाय छे मारी बात? चलो, आवा विद्युत क्षेत्र में आ अवाहक पदार्थ, अहींया हूँ लखी आपूं छुं कयो पदार्थ छे? अवाहक. एनो फेरफार तमारे जोवानो छे, ध्यानथी समझो. ज्यारे तमे आ पदार्थने मूकशो तो आ पदार्थ में जे विद्युत भारो छे, दीकरा विद्युत भारो बधामां होय, कारण के तो कण छे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, नहीं तो होवाना ज बधामां. એટલે આની અંદર પણ વિદ્યુત ભાર તો હોય જ. થશે શું? જ્યારે તમે આ પદાર્થને ક્ષેત્રમાં મૂકશો ત્યારે અંદરના જે કણો છે
એના પર એક સ્ટ્રોંગ બળ લાગશે, સમજાય છે? અને એને પરિણામે એમની અંદરની ગોઠવણી, પુનઃ ગોઠવણી પણ બોલાય ફરીથી, એ આ પ્રમાણે થશે. અહીંયા આગળ ધન પાસે ઋણ, ઋણ પાસે બધા ધન, આવી રીતે જમા થઈ જશે. હવે વાતને સમજજો. પણ આ ધન ઋણ બધા ટ્રાન્સફર નહીં થઈ શકે. અમુક જ મર્યાદિત એવા જ કણો માત્ર એકદમ કે ઓછા પ્રમાણમાં એ આ બાજુ ટ્રાન્સફર થશે, કારણ કે એનું મેઇન પ્રોપર્ટી નેચર છે ફ્લો થવા દેતું નથી. પણ આ તો બહારનું ફિલ્ડ આપણે એટલું સ્ટ્રોંગ લગાવીએ છીએ જેને પરિણામે થોડી હલચલ થવાથી ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવે છે. તો એને પરિણામે શું થશે? અંદર પાછું એક ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ જનરેટ થશે, EI. પણ યાદ રાખો દીકરા, આ EI EO સુધી પહોંચી શકવાનું નથી, કારણ કે અંદર સુવાહકની જેમ સ્વતંત્રતા તો છે નહીં. એટલા માટે આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર વચ્ચે તફાવત બની રહેશે. અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર નેટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ બોલો તો નોટ ઇક્વલ 0. અહીંયા આપણે નેટ ફિલ્ડ 0 થાય, પણ અવાહકના કિસ્સામાં આવું નેટ ફિલ્ડ 0 થતું નથી. સમજાય છે મારી વાત? તમારે આ વાત બરાબર માઇન્ડમાં રાખવાની છે. અવાહકના કિસ્સામાં મળતું પરિણામ આવું છે. બોલો, ખબર પડી? આ જે અવાહક પદાર્થ, જે આ નેચર ધરાવતા પદાર્થ છે, એ આપણા માટે છે ડાય ઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ. સામાન્ય રીતે તો વિદ્યુતભાર ખસતો નથી. આ તો આપણે સ્ટ્રોંગ બહારથી ફિલ્ડ આપીને એનામાં થોડું ઘણું સ્થાનાંતર કરાવ્યું. સમજાઈ ગયું? હવે આ જે અત્યારે ડાયઇલેક્ટ્રિક પદાર્થની આપણે કહાની સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, તો તમારે એ પણ જાણવાનું છે કે આવા ડાયઇલેક્ટ્રિક પદાર્થો બે પ્રકારના છે. આવા ડાયઇલેક્ટ્રિક પદાર્થના પ્રકાર કેટલા? બે. એમાંનો પહેલો છે ધ્રુવીય અણુ ધરાવતો ડાયઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ, અને બીજો છે અધ્રુવીય અણુઓ ધરાવતો ડાયઇલેક્ટ્રિક. સમજાય? ધ્રુવીય મતલબ પોલાર, જેમાં ધ્રુવો બને, અને નન પોલાર, જ્યાં કોઈ ધ્રુવો આપણને નથી મળતા, નન પોલાર. અચ્છા, ધ્રુવીય માટે આપણે વાત કરીએ તો દીકરા એની અંદર ધન અને ઋણ વિદ્યુત આયનો આપણા માટે બોલીએ આપણે આયનો, બરાબર? ધન આયન, ઋણ આયન એ અમુક ચોક્કસ અંતર પર છૂટા હોય. એક ચોક્કસ અંતર પર એ લાઈક મોટે ભાગે એંગસ્ટ્રોમ હોય, એવા અંતર પર એ ફિક્સ ગોઠવાઈ જાય, અને એ ગોઠવાઈને શું કરે? એક ડાયપોલ જેવી રચના તૈયાર કરે. સમજાય છે? તો આવી જ્યાં રચના થાય, ધન અને ઋણ આયનો જોઈ લો છૂટા છે, ચોક્કસ અંતરે ગોઠવાયા છે, તો દીકરા આવી રચના જ્યાં જોવા મળે એને ધ્રુવીય અણુ. જો નામ જ એવું છે, ધ્રુવો એટલે આયનો છૂટા ગોઠવાયેલા હોય, ચોક્કસ અંતર પર એકબીજાથી છૂટા ગોઠવાયેલા હોય, અને જાણે કે ડાયપોલ જેવી રચના બનાવતા હોય, તો એને આપણે ધ્રુવીય અણુ કહીશું. અને આપણી પાસે એના એક્ઝામ્પલ કેમેસ્ટ્રીની અંદર જાણો છો, H2O છે, HCl છે, અથવા NaCl બોલો. આવા ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ લઈ શકાય, જે આવી રીતે ધન અને ઋણ આયનો આપણે લઈ છૂટા પાડી અને એ ધ્રુવીય અણુની રચના કરતા હોય. સમજાય છે? હવે આનું ઓપોઝિટ અધ્રુવીય અણુ. અધ્રુવીય અણુ એટલે એવી રચના જ્યાં ધન અને ઋણ આયનો એક જ કેન્દ્રમાં હોય. એટલે આમ જુઓ તો છૂટા આયનો હોતા જ નથી. ધન ઋણ જે સેપરેટ હોવા જોઈએ ચોક્કસ અંતર પર, એ હોતા નથી. એવા અણુની રચના આપણા માટે શું કહેવાય? અધ્રુવીય. તમે સમજી શકો છો, આવા કિસ્સામાં કોઈ ડાયપોલ રચાતું નથી. અધ્રુવીય અણુ. આના એક્ઝામ્પલ કોણ? આના એક્ઝામ્પલમાં N2, O2, આવા તમે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ લઈ શકો. આ બધાની રચના કે જેના આયનો ધન ઋણ કોઈ છૂટા હોતા નથી. બરાબર? એમ જ બોલો, એક જ કેન્દ્રમાં બંને છે. સમજી ગયા? તો આવી રચના જ્યાં હોય તેને શું બોલાય? અધ્રુવીય અણુ. સમજાઈ ગયું મારી વાત? ધ્રુવીય અણુ અને અધ્રુવીય અણુ આ બંને ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થના જ પ્રકાર છે, અને આપણે આવા ડાઇલેક્ટ્રિક બંને પદાર્થોના ધ્રુવીભવન વિશે ભણવાનું છે. સમજાય છે?
ધ્રુવીભવનનો અર્થ તમારે લોકોએ આજે ક્લિયર કરવાનો છે, આપણે થિયરીની અંદર ભણવાનું છે, કારણ કે ધ્રુવીભવન એ આપણા માટે ખૂબ જ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઘટના બનશે. વિદ્યુતની અંદર આપણે જો કોઈ ઘટના ભણવાની થશે તો એ ઘટના આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઘટના છે ધ્રુવીભવન, જેને અંગ્રેજીમાં કહીએ પોલેરાઇઝેશન. સમજાય મારી વાત? તો પહેલાં તમે આ એક્ઝામ્પલ અને આ થોડી નાનકડી વાત તમારી નોટમાં લખી દો. ચલો દીકરા, તો આપણે સુવાહક વિષયના ગુણધર્મો જોયા પછી હવે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થો વિશે. રેડી? ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થો. સામાન્ય રીતે ડાઇલેક્ટ્રિક એટલે બેટા આપણા માટે અવાહક, મતલબ એવા પદાર્થો જે વિદ્યુત ભારોને ગતિ કરવા દેતા નથી. એવું નથી બોલતો વિદ્યુત ભાર પર બળ નહીં લાગે, વિદ્યુત ભાર પર બળ લાગે જ. જો તમે એને બહારના કોઈ ક્ષેત્રમાં મૂકો તો બળ લાગે, થોડા ચલિત પણ થાય, પણ એને પૂરેપૂરા ફ્લોમાં કન્ટિન્યુઅસ વહેવા દેતા નથી. એવા પદાર્થોને આપણે બોલીશું ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થો. આપણે જે સ્ટડી કર્યું હમણાં એ સુવાહક ધાતુ, અને અત્યારે જે છે બધા અવાહક ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થો, જેને આપણે ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થો તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે એટલી તો ખબર પડી ગઈ કે આ પદાર્થો વિદ્યુત ભારને વહેવા દેતા નથી. પહેલા આપણે એનો ગુણધર્મ લખીએ. જે પદાર્થો પોતાનામાંથી વિદ્યુત ભારોને પસાર બોલો કે વહેવા બોલો, બરાબર, પસાર થવા દેતા નથી. સમજાય છે? પરંતુ તેના પરના વિદ્યુત ભારો ક્ષેત્રના બળને અનુભવે છે. મતલબ ક્ષેત્રની અસર એના પર વર્તાય છે. હવે આ વાતને સમજવીને પચાવીને એ આકૃતિને સમજ્યા વગર શક્ય નથી. એટલે આપણે છે ને પહેલાં જે ભણી ગયા ને એને યાદ કરીએ. ચલો, તો મેં તમને લોકોને બેટા સુવાહક વિશે શું ભણાવ્યું? તો યાદ કરો, સુવાહક પદાર્થને જ્યારે બહારના ક્ષેત્રમાં મૂકો, લાઈક આ રીતે, આ આઉટર એટલે બહાર, આઉટ, બરાબર, આઉટર વિદ્યુત ક્ષેત્ર. હવે આમાં સુવાહક રાખવાથી શું થાય? યાદ કરો, આ છેડા પર ધન જમા થાય, પાક્કું ને? કે ઋણ જમા? યસ, ઋણ વિદ્યુત ભાર એટલે ઇલેક્ટ્રોન. કેમ ખબર પડી? આ બહારનો ધન છેડો વિદ્યુત ક્ષેત્ર, અહીંયા આગળ ઋણ છેડો, તો ધન પાસે ઋણ ઇલેક્ટ્રોન, અને અહીંયા આગળ ધન વિદ્યુત ભાર જમા થાય. યાદ કરો, આ અંદરના ધન વિદ્યુત ભાર શું કરે? અંદરની દિશામાં બોલો કઈ બાજુ ધનથી ઋણ એક નવું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે, એટલે ઇન્ટરનલ, આંતરિક વિદ્યુત ક્ષેત્ર. અને આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ધીમે ધીમે ઇલેક્ટ્રોનના ટ્રાન્સફરથી વધતું જાય. પણ આ ક્યાં સુધી વધે? જ્યાં સુધી, યાદ કરો, સુવાહક માટે મેં તમને શું ભણાવ્યું? જ્યાં સુધી બંને વિદ્યુત ક્ષેત્ર સરખા નહીં થાય ત્યાં સુધી આ સ્થાનાંતર પ્રક્રિયા ચાલુ રહેશે. મતલબ સુવાહક પદાર્થ છે ને એ પોતાનામાં શું ફેરફાર કરે? તો એ આવો ફેરફાર કરે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર જેટલું બહારથી લગાવો એની અગેન્સ્ટમાં એક નવું વિદ્યુત ક્ષેત્ર બનાવે, જે એટલું બધું સ્ટ્રોંગ બનાવે કે બહાર સાથે સમતુલ્ય થઈ જાય. તો આવા કિસ્સામાં નેટ વિદ્યુત ક્ષેત્ર વિચારીએ તો આપણા માટે 0. હવે આ જ વાત આપણે અવાહકના કિસ્સામાં વિચારીએ તો, ચલો ધ્યાનથી સમજો. માની લો કે આપણી પાસે આ વખતે કોઈ અવાહક પદાર્થ છે, લાઈક આ રીતે. હવે ફરીથી બહારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર લગાવીએ, બોલો, આઉટર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ્સ બહાર. સમજાય છે મારી વાત?
चलो आवा विद्युत क्षेत्र में आ अवाहक पदार्थ अहींया हूँ लखी आपू छूं कयो पदार्थ छे अवाहक एनो फेरफार तमारे जोवानो छे ध्यानथी समझो ज्यारे तमे आ पदार्थने मूकशो तो आ पदार्थ में जे विद्युत भारो छे दीकरा विद्युत भारो बधामां होय कारण के तो कण छे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ए तो होवाना ज बधामां एटले आनी अंदर पण विद्युत भार तो होय ज थशे शुं ज्यारे तमे आ पदार्थने क्षेत्रमां मूकशो त्यारे अंदरना जे कणो छे एना पर एक स्ट्रोंग बळ लागशे समझाय छे अने एने परिणामे एमनी अंदरनी गोठवणी पुनः गोठवणी पण बोलाय फरीथी ए आ प्रमाणे थशे अहींया आगळ धन पासे ऋण ऋण पासे बधा धन आवी रीते जमा थई जशे हवे वातने समजजो पण आ धन ऋण बधा ट्रांसफर नहीं थई शके अमुक ज मर्यादित एवा ज कणो मात्र एकदम के ओछा प्रमाण में ए आ बाजू ट्रांसफर थशे कारण के एनु मेन प्रॉपर्टी नेचर छे फ्लो थवा देतुं नथी पण आ तो बहारनुं फील्ड आपणे एटલું स्ट्रोंग लगावीए छे जेने परिणामे थोड़ी हलचल थवाथी इलेक्ट्रॉन अहींया आवे छे तो एने परिणामे शुं थशे अंदर पाछुं एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट थशे EI पण याद राखो दीकरा आ EI EO सुधी पहोंची शकवानुं नथी कारण के अंदर सुवाहकनी जेम स्वतंत्रता तो छे नहीं एटला माटे आ विद्युत क्षेत्र वच्चे तफावत बनी रहेशे अहींया विद्युत क्षेत्र नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो तो नॉट इक्वल 0 अहींया आपणे नेट फील्ड 0 थाय पण अवाहकना किस्सामां आवुं नेट फील्ड 0 थतुं नथी समझाय छे मारी वात तमारे आ वात बराबर माइंडमां राखवानी छे अवाहकना किस्सामां मळतुं परिणाम आवुं छे बोलो खबर पड़ी आ जे अवाहक पदार्थ ज्यां नेचर धरावता पदार्थ छे ए आपणा माटे छे डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ सामान्य रीते तो विद्युतभार खसतो नथी आ तो आपणे स्ट्रोंग बहारथी फील्ड आपीने एनामां थोड़ुं घणुं स्थानांतर कराव्युं समजाई गयुं हवे आ जे अत्यारे डाइलेक्ट्रिक पदार्थनी आपणे कहानी स्टार्ट करीए छे तो तमारे ए पण जाणवानुं छे के आवा डाइलेक्ट्रिक पदार्थो बे प्रकारना छे आवा डाइलेक्ट्रिक पदार्थना प्रकार केटला बे एमानो पहेलो छे ध्रुवीय अणु धरावतो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ अने बीजो छे अध्रुवीय अणुओ धरावतो डाइलेक्ट्रिक समझाई ध्रुवीय मतलब पोलार जेमां ध्रुवो बने अने नन पोलार ज्यां कोई ध्रुवो आपने नहीं मळता नन पोलार अच्छा ध्रुवीय माटे आपणे वात करीए तो दीकरा एनी अंदर धन अने ऋण विद्युत आयनो आपणा माटे बोलीए आपणे आयनो बराबर धन आयन ऋण आयन ए अमुक चौक्कस अंतर पर छूटा होय एक चौक्कस अंतर पर ए लाइक मोटे भागे एंगस्ट्रोम होय एवा अंतर पर ए फिक्स गोठवाई जाए अने ए गोठवाईने शुं करे एक डायपोल जेवी रचना तैयार करे समझाय छे तो आवी ज्यां रचना थाय धन अने ऋण आयनो जोई लो छूटा छे चौक्कस अंतरे गोठवाया छे तो दीकरा आवी रचना ज्यां जोवा मळे एने ध्रुवीय अणु जो नाम ज एवुं छे ध्रुवो एटले आयनो छूटा गोठवायेला होय चौक्कस अंतर पर एकबीजाथी छूटा गोठवायेला होय अने जाणे के डायपोल जेवी रचना बनावता होय तो एने आपणे ध्रुवीय अणु कहीशुं अने आपणी पासे एना एक्जाम्पल केमिस्ट्रीनी अंदर जाणो छो H2O छे HCl छे अथवा NaCl बोलो आवा घणा बधा एक्जाम्पल लई शकाय जे आवी रीते धन अने ऋण आयनो आपणे लई छूटा पाड़ी अने ए ध्रुवीय अणुनी रचना करता होय समझाय छे हवे आनुं ऑपोजिट अध्रुवीय अणु एटले एवी रचना ज्यां धन अने ऋण आयनो एक ज केंद्रमां होय एटले आम जुओ तो छूटा आयनो होता ज नथी धन ऋण जे सेपरेट होवा जोईए चौक्कस अंतर पर ए होता नथी एवा अणुनी रचना आपणा माटे शुं कहेवाय अध्रुवीय तमे समजी शको छो आवा किस्सामां कोई डायपोल रचातुं नथी अध्रुवीय अणु आना एक्जाम्पल कोण आना एक्जाम्पल में N2
O2 આવા તમે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ લઈ શકો. આ બધાની રચના કે જેના આયનો ધન ઋણ કોઈ છૂટા હોતા નથી. બરાબર, એમ જ બોલો, એક જ કેન્દ્રમાં બંને છે. સમજી ગયા? તો આવી રચના જ્યાં હોય તેને શું બોલાય? અધ્રુવીય અણુ. સમજાઈ ગયું મારી વાત? ધ્રુવીય અણુ અને અધ્રુવીય અણુ આ બંને ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થના જ પ્રકાર છે. અને આપણે આવા ડાઇલેક્ટ્રિક બંને પદાર્થોના ધ્રુવીભવન વિશે ભણવાનું છે. સમજાય છે? ધ્રુવીભવનનો અર્થ તમારે લોકોએ આજે ક્લિયર કરવાનો છે. આપણે થિયરીની અંદર ભણવાનું છે, કારણ કે ધ્રુવીભવન એ આપણા માટે ખૂબ જ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઘટના બનશે. વિદ્યુતની અંદર આપણે જો કોઈ ઘટના ભણવાની થશે તો એ ઘટના આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઘટના છે ધ્રુવીભવન, જેને અંગ્રેજીમાં કહીએ પોલેરાઇઝેશન. સમજાય મારી વાત? તો પહેલાં તમે આ એક્ઝામ્પલ અને આ થોડી નાનકડી વાત તમારી નોટમાં લખી દો. ચલો બેટા, તો ધ્રુવીય અધ્રુવીય અણુના પરિચય પછી હવે આપણે શીખવાનું છે કે આવા પદાર્થો એટલે કે ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થો એનું ધ્રુવીભવન. સમજાય છે? પોલેરાઇઝેશન ની પ્રક્રિયા આપણે ભણવાની છે. આપણે બંને પ્રક્રિયા વન બાય વન ભણીશું. એક વખત અધ્રુવીય અણુ ધરાવતો ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ એની અંદર ધ્રુવીભવન, અને એક વખત ધ્રુવીય અણુ ધરાવતો ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ. ચલો, તો આપણે સૌપ્રથમ વાત કરીએ કે આપણે જે એક્ઝામ્પલ ભણ્યા એવા અધ્રુવીય અણુ ધરાવતો ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ. ક્લિયર છે? ચલો, હવે સામાન્ય રીતે ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ અધ્રુવીય અણુ હોય તો એ આ રીતે હોય. ધ્યાનથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. સામાન્ય રીતે કોઈ પણ અધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ આપણે અહીંયા એક નાનકડો ટુકડો લઈને સમજીશું. હવે આની અંદર ધન અને ઋણ, જોજો જરા મેં આકૃતિમાં દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, ધન અને ઋણ. સમજાય છે? તો દીકરા આ જે ધન અને ઋણ છે કેન્દ્રો બંને એક જ સ્થાન પર છે, એટલે તમે સમજો છો અધ્રુવીય અણુનો આ તો પરિચય છે. એવું પણ બોલાય તેની અંદર કોઈ ડાયપોલ મોમેન્ટ રચાતી નથી. સમજાય છે ને? આ સામાન્ય અવસ્થા છે, એટલે આપણે અત્યારે એમ વિચારવાનું છે કે બાહ્ય ક્ષેત્ર ગેરહાજર. હું અત્યારે આ પોઈન્ટ પર વાત કરું છું. હવે દિમાગ લગાવો કે આવા ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ ઉપર જો બાહ્ય ક્ષેત્ર લાગુ પાડવામાં આવે તો શું બને? હવે ધ્યાનથી સમજજો. ધારો કે આપણે આ જ ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ, ફરીથી મેં આકૃતિ બનાવું છું, જોજો તમે. આ વખતે બાહ્ય ક્ષેત્ર ની હાજરી એટલે બાહ્ય ક્ષેત્ર લગાવો. ચલો માની લો કે આ પદાર્થ ઉપર બાહ્ય ક્ષેત્ર જમણી બાજુ છે. કયું ક્ષેત્ર? વિદ્યુત ક્ષેત્ર. સમજાય છે? આ જમણી બાજુની દિશામાં ધારો કે E જેટલું. દિમાગ લગાવો, જમણી બાજુ છે મતલબ કે આ ભાગ એનો પ્લસ છે, આ માઈનસ છે, એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ધનથી ઋણ. આની અંદર આપણો આ ડાઇલેક્ટ્રિક સબસ્ટન્સ એટલે પદાર્થ આપણે ગોઠવી દીધો. હવે થશે શું? તો દીકરા થશે આવું કે જેવો ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ ક્ષેત્રમાં આવશે એટલે તરત એના ધન અને ઋણ જે કેન્દ્રો છે એક જ સ્થાન પર છે. ધન ઋણ બંને એક જ સ્થાન પર છે. એ હવે ધન અને ઋણ વિદ્યુત ભારો, આપણા શબ્દોમાં બોલી વિદ્યુત ભારો, એ બંને પર આ ક્ષેત્ર દ્વારા બળ લાગવાનું ચાલુ થશે. સમજાય છે મારી વાત? કોના દ્વારા? ક્ષેત્ર દ્વારા. કારણ કે ક્ષેત્રની હાજરીમાં અથવા ક્ષેત્રની વચ્ચે તે ગોઠવેલા છે, એટલે પરિણામે બંને વિદ્યુત ભારો એકબીજાથી થોડા દૂર જવાનો પ્રયત્ન કરશે. સમજાય છે? બળ લાગે એટલે સ્થાનાંતર થાય. તો આવી સિચ્યુએશનમાં જે સ્થાન હતું ને એ હવે આવું થઈ જશે. અહીંયા આગળ ઋણ અને થોડે દૂર, બહુ જાજુ નહીં, થોડે દૂર, એટલે આવું સ્ટ્રક્ચર બની જશે. સમજાય છે મારી વાત? બીજા અણુ વિશે જો તમે જુઓ તો એ પણ સેમ આવી જ રીતે ગોઠવાઈ જશે. સમજાય છે મારી વાત? તમે એક વસ્તુ તપાસી
આ ધન ઋણ વિદ્યુતભારો છૂટા નહોતા, આ સ્થિતિમાં ધન ઋણ વિદ્યુતભારો છૂટા છે. આવી રીતે છે, એક ઋણ એક ધન, એટલે બંને વચ્ચે તમને ખબર થોડું ડિસ્ટન્સ ક્રિએટ થઈ ગયું. તો બોલો ધન ઋણ વિદ્યુતભારો જ્યારે પરિમિત અંતરે ગોઠવાય તો સ્વાભાવિક છે આ બનતી રચના એટલે આપણા માટે કોણ? અણુકીય ડાયપોલ. કોણ નીકળે? અણુકીય ડાયપોલ. કારણ કે અણુમાંથી આ તૈયાર થયું છે, બરાબર? અધ્રુવીય અણુ દ્વારા આપણે અત્યારે અભ્યાસ કરીએ છીએ અણુકીય ડાયપોલ. અચ્છા, આ ઋણ અને ધન આવી જ રીતે કેમ છૂટા પડ્યા? તો કારણ એ છે કે ધન છેડા બાજુ ઋણ પર બળ લાગશે એટલે આકર્ષણ, એટલે આ ઋણ છેડા બધો આ દિશામાં ખસવાનો પ્રયત્ન કરે, ધન છેડો આ દિશામાં ખસવાનો પ્રયત્ન કરે. સમજાય છે? બીજી એક વસ્તુ, આ ઋણ અને ધન એવું નથી કે સતત વહેંચાઈને એમ ચાલ્યા કરે, નહીં. બને શું દીકરા? જ્યારે બાહ્ય ક્ષેત્રફળ એના પર વર્તાય એટલે ખસવાનું સ્ટાર્ટ કરી દે, પણ એ જ્યારે ઋણ અને ધન ખસે ત્યારે એમની વચ્ચેનું જે ક્ષેત્ર બનશે ધન થી ઋણ, તો એ આ દિશામાં હશે. તો એમની વચ્ચેનું જે ક્ષેત્રફળ છે જે થોડા ખસવાથી ક્રિએટ થશે, એ ક્ષેત્રની અંદર તેનામાં પુનઃસ્થાપક બળ લાગવાનું ચાલુ થશે. કારણ કે ક્ષેત્ર ચેક કરો, બાહ્ય ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં છે, એટલે એનામાં આ દિશામાં એક સ્મોલ ક્ષેત્ર આ બાજુ જે બાહ્ય ક્ષેત્ર કરતા વિરોધી હશે, એકદમ નાનું ક્ષેત્ર એની અંદર ઉત્પન્ન થવાનું ચાલુ થશે. એ ક્ષેત્ર દ્વારા આ ઋણ અને ધન પર એક પુનઃસ્થાપક બળ લાગવાનું ચાલુ થશે. અને તમને બધાને ખબર એઝ ઇટ ઇઝ, જ્યારે પુનઃસ્થાપક બળ એ બહારના ક્ષેત્ર વિદ્યુતીય બળ જેટલું થાય એટલે પરિણામી સ્થાનાંતર 0 થઈ જશે. એટલે આ ઋણ અને ધન વિદ્યુતભારો એવા સ્થાન પાસે સ્થિર થઈ જાય. મોટે ભાગે આ સ્થાન એંગસ્ટ્રોમના ક્રમમાં જ આવે. સમજાય છે? એટલે આ સ્મોલ ડિસ્ટન્સ પર તેઓ સેટ થયા એટલે એકદમ સૂક્ષ્મ અણુકીય ડાયપોલ ત્યાં રચાઈ ગઈ. મારી વાત સમજાય? દિમાગ લગાવો. શરૂઆતની અંદર એનામાં અણુકીય ડાયપોલ નથી એટલે એની મોમેન્ટ 0 બને, કારણ કે સેપરેટ અંતર પર ધન ઋણ વિદ્યુતભારો નહોતા. હવે અહીંયા આગળ આપણે ડાયપોલ મોમેન્ટ રચાતી દેખાય છે. સમજાય છે મારી વાત? અને તમે જુઓ કઈ દિશામાં ડાયપોલ મોમેન્ટ એવી ચેક કરો. અત્યારે આ ઋણ અને ધન એટલે ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા દીકરા કઈ? ઋણ થી ધન. એ ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા હશે જમણી બાજુ. દરેક માટે સેમ જ છે, ડાયપોલ મોમેન્ટ ઋણ થી ધન. તો મતલબ કે આ ડાયપોલ મોમેન્ટ કેવી દિશામાં સેટ થાય? અણુઓ ડાયપોલ કેવી દિશામાં રહીને એ રચે? તો વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર રહીને સેટ થશે. સમજાય છે? તો યાદ રાખો, જે ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ ને બાહ્ય ક્ષેત્રની હાજરીમાં ડાયપોલ મોમેન્ટ બને, આ બને બીજા શબ્દોમાં બોલી શકાય પ્રેરિત થાય, અને જેની ડાયપોલ મોમેન્ટ આ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર હોય. સમજાય છે? બીજી એક વસ્તુ, આ જે ડાયપોલ મોમેન્ટ છે એક્ચ્યુઅલીમાં એવું કહેવાય એ પ્રેરિત થતી ડાયપોલ મોમેન્ટ એટલે જ આ પદાર્થનું ધ્રુવીભવન અર્થાત પોલરાઇઝેશન. यानी डायपोल मोमेंट शून्य माथी डायपोल मोमेंट p સુધી ગયો તો આ જે डायपोल मोमेंट ના મૂલ્યમાં જે ચેન્જ આવ્યો એ ઘટના એટલે જ ધ્રુવીભવન પોલરાઇઝેશન, જ્યાં डायपोल मोमेंट પ્રેરિત થાય. આવા શબ્દો પણ બોલી શકો. સમજાય છે? આ डायपोल मोमेंट જે પ્રેરિત થાય તો એવું જાણવા મળ્યું કે આ डायपोल मोमेंट એ આ બાહ્ય ક્ષેત્રના સમપ્રમાણમાં જ હોય. આ શાના આધારે કહી શકાય? તો આવું વિચારી શકાય કે ધારો કે આપણે આ ક્ષેત્રને થોડું પ્રબળ કરીએ, તો જો તમે ક્ષેત્રને પ્રબળ કરશો તો સ્વાભાવિક છે આ બંને ધન ઋણ વિદ્યુત ભારો થોડા ઓર સેપરેટ થશે. ઓર સેપરેટ થશે એટલે એની આ ડાયપોલ મોમેન્ટનું મૂલ્ય વધી જશે. સમજાય છે મારી વાત? અને ડાયપોલ મોમેન્ટનું અંતર જો ડાયપોલ મોમેન્ટનું મૂલ્ય જો વધી જાય તો ચોક્કસ એની પાછળનું કારણ તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર જ થયું. તો અર્થાત આ ડાયપોલ મોમેન્ટ એટલે કે ધ્રુવીભવન એ જે તીવ્રતા છે, પોલરાઇઝેશન તીવ્રતા, એ હકીકતમાં બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રના કેવા સમપ્રમાણમાં હોય છે. સમજ પડી? તો શબ્દ ફરીથી બોલું છું, ખાસ ધ્યાન રાખો. જે ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ ને બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકતા
તેમાં પ્રેરિત થતી વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ એક ક્ષેત્રને સમાંતર હોય અને આ ડાયપોલ મોમેન્ટ અથવા પોલરાઇઝેશન તીવ્રતા એ વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં. તો યાદ રાખવા જેથી આવા ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ જેનું નામ તમારે બધાએ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. આ ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ એટલે કોણ? અધ્રુવીય અણુનો બનેલો ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ. સમજાય છે મારી વાત? તમારે બધા યાદ રાખવાનું છે આવા ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થને સમદિગ્ધર્મી, કેવું? સમદિગ્ધર્મી. સમજાય છે? ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ કહેવાય. આપણે એને નામ આપવામાં આવ્યું છે સમદિગ્ધર્મી. તમે આને એક પણ બોલી શકો રેખીય ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ, કારણ કે બધી રેખીય ડાયપોલ છે. સમજાય મારી વાત? તો તમારે બધા વ્યાખ્યા શું યાદ રાખવાની છે? ફરીથી બોલું છું. રેખીય ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ કોને કહેવાય? તમને કોઈ પૂછે અથવા સમદિગ્ધર્મી ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ એટલે શું? તો યાદ રાખો અધ્રુવીય અણુ ધરાવતા ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થને વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકતા તેની અંદર ડાયપોલ મોમેન્ટ પ્રેરિત થાય છે જેની દિશા વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર. કયા? બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર અને આ ક્ષેત્રની તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. તો આવા પદાર્થોને સમદિગ્ધર્મી ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ કહેવામાં આવે છે. બોલો ખબર પડી? તો તમારે બધા આ વ્યાખ્યા યાદ રાખવાની છે. સમદિગ્ધર્મી ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ, ફરીથી બોલું છું, બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકેલા અધ્રુવીય અણુમાં પ્રેરિત થતી ડાયપોલ મોમેન્ટ એ વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર અને તેની તીવ્રતા વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય તો આવા પદાર્થને સમદિગ્ધર્મી ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ કહેવાય. બેટા સમદિગ્ધર્મીનો અર્થ એવો થાય કે આ પદાર્થના દરેક બિંદુ પાસે આ સેમ ડાયપોલ મોમેન્ટ હશે. મૂલ્ય સેમ, દિશા પણ સેમ. એટલે આપણા જે શબ્દ છે કે મોમેન્ટની દિશા ક્ષેત્રને સમાંતર, એ બધી ડાયપોલ માટે સેમ છે, દરેક અણુ માટે સેમ છે. એટલા માટે આપણે એને બોલીએ સમદિગ્ધર્મી ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ. બોલો ખબર પડી? તો તમારે લોકો યાદ રાખવાનું છે આ ડાયપોલ મોમેન્ટ પ્રેરિત થવાની ઘટના એટલે પોલરાઇઝેશન, ધ્રુવીભવન. પણ આ આપણે દીકરા કોના માટે સોલ્વ કરીએ છીએ? અધ્રુવીય અણુ ધરાવતો ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ. સોલ્વ પડી ગઈ? આપણે જે રિલેશન બોલ્યા P ને E એ હમણાં આપણે ઓર સાબિત આગળ જતા કરીએ. પણ પહેલા તમારા માઇન્ડમાં રહેવું જોઈએ કે અધ્રુવીય અણુનું ધ્રુવીભવન કેવી રીતે થાય. બોલો આટલી વાત ક્લિયર થઈ? સમદિગ્ધર્મી ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ. પાછી બોલું છું, એક વખત વ્યાખ્યા સાંભળી લો. જે ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ ને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકતા તેના અણુની અંદર પ્રેરિત ડાયપોલ મોમેન્ટ, મોમેન્ટને ગુજરાતીમાં બોલાય ચાક માત્રા, ઉદ્ભવે છે જે બાહ્ય ક્ષેત્રની દિશામાં હોય છે અને તે ક્ષેત્રની તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. બે શબ્દ મેઇન છે, ક્ષેત્રની દિશામાં અને ક્ષેત્રની તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં. તો આવા પદાર્થને આપણે બોલીશું સમદિગ્ધર્મી ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ. એક માર્ક્સમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ વ્યાખ્યા છે, ખાસ તૈયાર કરો. પૂરો ખબર પડી ગઈ? ચલો હવે આપણે પહેલા જાણી લઈએ કે અધ્રુવીયને બદલે ધ્રુવીય. સમજાય છે? કેવો? ધ્રુવીય એટલે પોલાર અણુ ધરાવતો ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ. હવે આપણે આના પર ચર્ચા કરીએ કે આની અંદરનું પરિણામ શું મળે છે. બરાબર? બેટા એક્ઝામ્પલ યાદ છે ને? અધ્રુવીયમાં આપણે શું કીધેલા? N2O2 આ દરેક. ધ્રુવીય અણુમાં કયા એક્ઝામ્પલ કીધેલા યાદ કરો? H2O, NaCl આ બધા ધ્રુવીય અણુ છે. રેડી? ચલો હવે સામાન્ય રીતે ધ્રુવીય અણુ ધરાવતા ડાઇલેક્ટ્રિક એનું સ્ટ્રક્ચર કેવું સમજો. પહેલા સામાન્ય રીતે એનું સ્ટ્રક્ચર આ રીતે. એની અંદર પહેલેથી અણુ ડાયપોલ તૈયાર જ હોય. સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. પહેલેથી
એની અંદર અણુકીય ડાયપોલ હોય જ। ધ્રુવીયમાં ખબર ને વ્યાખ્યા જ હતી, ધન ઋણ વિદ્યુત ભારો છૂટા હોય જેથી ડાયપોલ રચાય, એવા અણુને જ આપણે ધ્રુવીય અણુ નામ આપેલું। ધ્રુવ મતલબ પોલ, ધન ઋણ વિદ્યુત ભારો ચોક્કસ અંતરે ગોઠવાઈને બનતી રચના। અચ્છા, હવે ધ્યાનથી સમજો, આ ધન ઋણ જે કેન્દ્રો છે એ કેન્દ્રો મેં અલગ અલગ બતાવ્યા છે, ધ્યાનથી સમજો। આ ડાયપોલ અણુકીય ડાયપોલ, તમે બધામાં મોમેન્ટ ચેક કરો। આ ડાયપોલની મોમેન્ટ ઋણથી ધન નીચે, આ ડાયપોલ ઋણથી ધન જમણી બાજુ, આ ઋણથી ધન જમણી બાજુ, ઋણથી ધન ઉપર। સમજાય છે મારી વાત? દીકરા તમને એવું નથી લાગતું બધા વેક્ટર અસ્તવ્યસ્ત છે? અને તમને ખબર છે બંધ રચનામાં જ્યારે આપણે બધા સદિશો અસ્તવ્યસ્ત નો જો સરવાળો કરીશું તો પરિણામી ડાયપોલ મોમેન્ટ એટલે કે નેટ ડાયપોલ મોમેન્ટ કેટલી બને? 0। નેટ ડાયપોલ મોમેન્ટ કેટલી બને? 0। દીકરા તમે આ કેસમાં જોયું ને, ડાયપોલ બની પણ અહીંયા મોમેન્ટ 0 નહીં થાય, કારણ કે બધા એક દિશામાં છે। એક દિશામાં મોમેન્ટ ધરાવતા અણુ માટે બધાનો સરવાળો કરો, તેની પરિણામી ડાયપોલ મોમેન્ટ મળે, પણ એ 0 નહીં થાય। જ્યારે અહીંયા સામાન્ય અવસ્થામાં તમને શું જોવા મળે છે કે ડાયપોલ મોમેન્ટ બધી અસ્તવ્યસ્ત છે, એટલે પરિણામ નેટ ડાયપોલ મોમેન્ટ આપવા માટે 0। તો આ તો એવી વાત થઈ ગઈ જેવું અધ્રુવીયમાં હતું, કારણ કે અધ્રુવીયમાં પણ શરૂઆતની મોમેન્ટ તો 0 છે। આમાં અણુકીય ડાયપોલ છે પણ એનો સદિશ સરવાળો તો નેટ મોમેન્ટ 0। સંપૂર્ણ તમે ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થને ઓબ્ઝર્વ કરો તો મોમેન્ટ 0 છે। સમજાય છે મારી વાત? આ હું અત્યારે કોની ડિસ્કશન કરું છું? બાહ્ય ક્ષેત્રની ગેરહાજરીમાં, એટલે કે સામાન્ય અવસ્થા। હવે કામ કરીએ, આપણે પદાર્થને ક્ષેત્રમાં લાવીએ। ચલો પદાર્થને એક બહારના ક્ષેત્રની અંદર લાવીએ। જોતા જાઓ, આ ક્ષેત્ર ધનથી ઋણ, બધાને હવે ખબર છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ધનથી ઋણ। તો દીકરા થશે શું ખબર? સામાન્ય રીતે, અને હા એક વાત ઓર, આ જે સામાન્ય અવસ્થા છે ને એમાં આ જેટલા અસ્તવ્યસ્ત છે ને ડાયપોલ, એ છે ને સૂક્ષ્મ સ્તરે વિચારો ને તો એ થોડી ગતિ પણ કરતી હોય, થોડી ચલાયમાન હોય। કારણ કે એ ઓરડાના તાપમાને ઉષ્મા ઊર્જા ધરાવતું હોય, અને ઉષ્મા ઊર્જા હોય એટલે સ્વાભાવિક છે એ અણુ થોડા ચલાય, મતલબ ચલિત રહેતા હોય। સમજાય છે? એટલે પરિણામ ડાયપોલ મોમેન્ટ તો 0 ચોક્કસપણે થશે। હવે શું થાય? જ્યારે તમે એને આવા ક્ષેત્રમાં મૂકશો ત્યારે આ જે બધી ડાયપોલ છે એના પર ક્ષેત્રનું બળ લાગવાનું ચાલુ થઈ જાય। તો આવી સિચ્યુએશનમાં આ બધી ડાયપોલ શું કરશે? જે અસ્તવ્યસ્ત છે એ બધી ડાયપોલ આ ક્ષેત્રને સમાંતર બનીને ગોઠવવાનો પ્રયત્ન કરશે, લાઈક આ રીતે। સમજાય છે મારી વાત? અને બધાના જો ધન ઋણ વિદ્યુત ભારો દિશા સાથે જુઓ તો આ બાજુ બધા ઋણ, સામેની બાજુ બધા ધન। બોલો આ સિચ્યુએશનમાં બોલો તો મોમેન્ટની દિશા જમણી બાજુ થાય ને, આ ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા માઈનસ થી પ્લસ, બધા માટે સેમ। તો હવે તમે મને જણાવો, આ ડાયપોલ મોમેન્ટ બોલો ક્ષેત્રને સમાંતર થઈ ગયું, મતલબ ધ્રુવીભવન થયું। સમજાય છે મારી વાત? પણ આ વખતે તમને બધાને ખબર કે બધી મોમેન્ટની દિશા એક છે, તો જો હું નેટ મોમેન્ટ નક્કી કરીશ તો એ મને 0 નહીં મળે, મતલબ ડઝ નોટ ઇક્વલ। તો દીકરા પરિણામી મોમેન્ટ મળી એટલે એનામાં પરિણામી મોમેન્ટનું મૂલ્ય ધારણ થયું, તો આ ઘટનાને આપણે બોલી શકીએ ધ્રુવીભવન। ધ્રુવીભવનનો અલ્ટિમેટલી મીનિંગ એ જ છે કે તેનામાં પરિણામી ડાયપોલ મોમેન્ટ કેવી હોય? અશૂન્ય। તો એ ઘટના જ આપણા માટે ધ્રુવીભવન છે। મારી વાત સમજાય? બેયને અલગ રીતે તમે જોજો, આ પહેલેથી અણુકીય ડાયપોલ નહોતી અને અણુકીય ડાયપોલ રચાય અને ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાય। આવા પદાર્થોમાં અણુકીય ડાયપોલ ઓલરેડી પ્રેઝન્ટ છે, પણ અસ્તવ્યસ્ત હોવાથી પરિણામ મોમેન્ટ 0 છે।
જે ક્ષેત્રમાં મૂકવાથી પરિણામ પ્રેરિત થઈને મતલબ એક દિશામાં ગોઠવાઈને તે મોમેન્ટ મૂલ્ય ધારણ થાય તો આવી ઘટનાને આપણે બોલીશું ધ્રુવીભવન અને આવા પદાર્થો આપણા માટે કેવા છે સમદિગ્ધર્મી ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ કારણ કે એના પણ દરેક બિંદુ પાસે જો તમે મોમેન્ટની દિશા ચેક કરશો તો એક થઈ ગઈ સામાન્ય રીતે તો આ રીતે આપણે એને આ અવસ્થામાં સમદિગ્ધર્મી ડાઇલેક્ટ્રિક કહી શકાય બોલો આટલી વાત ખબર પડી સમજાયું મારી આ વાત કોન્સેપ્ટ બરાબર અચ્છા કોઈને અહીંયા આગળ એવો વિચાર આવતો હોય કે સર આ જે ડાયપોલ મોમેન્ટ ક્રિએટ થશે એનું મૂલ્ય કેટલું તો દીકરા સેમ વસ્તુ આ મોમેન્ટ પણ આ ક્ષેત્ર સાથે સમપ્રમાણમાં જ હશે કારણ કે જો આ ક્ષેત્ર અહીંયા વધારશો તો આ વિદ્યુત ભારો પર બળ લાગે એટલે ઓર ખસે તો આ મોમેન્ટ નું મૂલ્ય વધશે મતલબ કે આ પોલેરાઇઝેશન મૂલ્ય જે છે એટલે P જે આપણા માટે E ના કેવા સમપ્રમાણમાં હોવું જોઈએ બોલો ખબર પડી તો મતલબ તમારા માઇન્ડમાં એટલું ક્લિયર થવું જોઈએ કે ધ્રુવીય અને અધ્રુવીય આવા પદાર્થોને જ્યારે ક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે ત્યારે તેની અંદર આવા પરિણામો બનતા હોય સમજ પડી ગઈ અચ્છા ઓર એક વસ્તુ દીકરા આની અંદર જે આ બધી ડાયપોલ છે તમને ખબર ને ડાયપોલ ને જો આ અવસ્થામાં છે તમે વિચારો ડાયપોલ ક્રોસ હવે એને ક્ષેત્ર લગાવવાથી જો એને ભ્રમણ થાય યાદ કરો ડાયપોલ નું ક્ષેત્રમાં ભ્રમણ તો એ ભ્રમણ થાય અને ક્ષેત્રને સમાંતર આવે એટલે ખબર છે ને ટોર્ક 0 એટલે એ ડાયપોલ હવે અહીંથી આગળ ખસી શકે નહીં રાઈટ આ આપણે ઓલરેડી સ્ટડી કર્યું છે હવે વિચારો આ અણુકીય ડાયપોલની પહેલી અવસ્થા છે બરાબર બીજી અવસ્થા છે તો આવી સિચ્યુએશનમાં તમને ખબર કે આ ડાયપોલનું ભ્રમણ થયું અર્થાત તેમાં કાર્ય થયું અને એ કાર્ય આ ડાયપોલ શું કરે એ પોતાની અંદર સ્થિતિ ઊર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ કરશે ક્લિયર અને એ સ્થિતિ ઊર્જા આગળ જતા આપણે ભણવાની છે પણ ફિલહાલ તમે યાદ રાખો એની અંદર સ્થિતિ ઊર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ થાય અને જો તમે પરિણામે વિચારતા હોય તો આવા પદાર્થોમાં બે ઊર્જાના મૂલ્ય થયા એક આ અણુકીય ડાયપોલના ભ્રમણ દરમિયાન થતું કાર્ય એટલે એની સંગ્રહિત સ્થિતિ ઊર્જા બીજું આવા અણુને જે ચલિત કરે છે એ ઉષ્મીય ઊર્જા સમજાય મારી વાત તો તમારે યાદ રાખવાનું છે કે આવા પદાર્થોની અંદર બે પ્રકારની ઊર્જાના મૂલ્ય આપણને જનરલી મળતા હોય બોલો ક્લિયર તો ધ્રુવીય અને અધ્રુવીય બંનેના ધ્રુવીભવનની વાત કર્યા પછી બંને માટે આપણે પોલેરાઇઝેશન એટલે કે હવે એની તીવ્રતા ગણીએ ચલો તો ધ્યાનથી જોજો તમને બધાને ખબર પડી ગઈ કે આ બંને ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થો ની પોલેરાઇઝેશન એટલે ધ્રુવીભવન પોલેરાઇઝેશન તીવ્રતા ધ્યાનથી જોજો સમજો પહેલા તો પોલેરાઇઝેશન તીવ્રતા એટલે શું ક્લિયર કરો તો પોલેરાઇઝેશન તીવ્રતા એટલે આ ડાયપોલ ની અંદર એકમ કદ દીઠ કારણ કે આ પદાર્થ ત્રિપરિમાણિક છે એટલે કદ બનાવતો હોય તો એકમ કદ દીઠ જેટલી મોમેન્ટ પ્રેરિત થાય એને તેની પોલેરાઇઝેશન તીવ્રતા તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ યાદ રાખો પદાર્થના એકમ કદ દીઠ સમજાય છે પ્રેરિત થતી ડાયપોલ મોમેન્ટ એટલે કે ચાર્જ માત્રા સમજાય ડાયપોલ મોમેન્ટ ને તેની પોલેરાઇઝેશન બોલો યા તો ધ્રુવીભવન બોલો તીવ્રતા કહેવાય છે દીકરા આ તીવ્રતાનો સિમ્બોલ કેપિટલ P છે આનો સિમ્બોલ આપણે જનરલી યુઝ કરીશું કેપિટલ P જો મારે એને વ્યાખ્યાયિત કરવો હોય તો આવું લખી શકું P સ્મોલ બાય V વ્યાખ્યા પરથી બરાબર સ્મોલ p રાખ્યો છે ડાયપોલ મોમેન્ટ અને નીચે કદ છે એકમ કદ દીઠ પ્રેરિત થતી ડાયપોલ મોમેન્ટ સમજાઈ ગયું અચ્છા આ દીકરા જે તીવ્રતા છે એટલે કે ડાયપોલ રચાવાનું જે મૂલ્ય છે આ તીવ્રતા એ કોના સમપ્રમાણમાં તો એ આપણે કીધું કે ડિપેન્ડ છે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર જો તમે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર દૂર કરશો ને
તો ફરીથી એની આ સ્ટેટ અવસ્થા ધારણ થવા માટે જવાબદાર વિદ્યુત ક્ષેત્ર, તો આ પોલરાઇઝેશન તીવ્રતા કેપિટલ P હા કોના સમપ્રમાણમાં? બહારના વિદ્યુત ક્ષેત્રના સમપ્રમાણમાં. તો તમને બધાને ખબર પોલરાઇઝેશન પણ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી સદિશ, વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ સદિશ, બેની દિશા જોવામાં આવે તો બંને એક જ દિશામાં છે, એટલે હું હમણાં મૂલ્યની જેમ લખું છું. બરાબર. હવે તમને બધાને ખબર કે આપણે ત્યાં રિવાજ છે કે સમપ્રમાણને દૂર કરીએ તો કોઈ અચળાંક મૂકવાનો. આ અચળાંક તમારે આજેથી નવો યાદ રાખવાનો છે, કાઈ. આ અચળાંકને આપણે કાઈ તરીકે ઓળખીશું. સમજાય છે? અચળાંક ખાસ જોજો, આવી રીતે એની નિશાની છે કાઈ. સમજાઈ ગયું? અને આ કાઈ એટલે વાસ્તવમાં શું છે એક વખત જોઈ લો. કાઈ એટલે આવા પદાર્થ ની ઇલેક્ટ્રિક સસેપ્ટિબિલિટી. ઇલેક્ટ્રિક સસેપ્ટિબિલિટી સમજાય છે? આપણે એક શબ્દ ભણેલા એપ્સિલોન નોટ, પરમિટિવિટી. વિદ્યુત ભારોને જે માધ્યમમાં રાખીએ એ માધ્યમનો ગુણધર્મ હતો. અત્યારે શું ભણીએ છે? આપણે એક ડાઇલેક્ટ્રિક એટલે અવાહક પદાર્થો વિશે ભણીએ છીએ, અને આ જે મોમેન્ટ છે એ પદાર્થોની અંદરના વિદ્યુત ભારો દ્વારા અથવા વિદ્યુત ભારોમાં જ રચાતી આ ઘટના છે, આ મોમેન્ટ છે. તો બેટા એના માટેનું જે માધ્યમ છે ઇલેક્ટ્રિકલી, એ જે માધ્યમમાં બને છે આ ઘટના, એ ઇલેક્ટ્રિક સસેપ્ટિબિલિટી તરીકે ઓળખાય. હકીકત છે ને, આ સસેપ્ટિબિલિટી નો મતલબ થાય એની ધારણ ક્ષમતા. એ મોમેન્ટ બનાવે તો મોમેન્ટનું મૂલ્ય જે ધારણ કરે છે અણુ, એ ધારણ ક્ષમતા, એટલે આપણા માટે ઇલેક્ટ્રિક સસેપ્ટિબિલિટી. આ અંગ્રેજી વર્ડ છે. સમજ પડી ગઈ? રેડી? એટલે તમારે યાદ રાખવાનું છે એને શું બોલાય? ઇલેક્ટ્રિક સસેપ્ટિબિલિટી, કાઈ તરીકે આપણે ઓળખીશું. ખબર પડી ગઈ? તો બધાયનો ઇક્વેશન મળી ગયું છે. કેપિટલ P પોલરાઇઝેશન એટલે ધ્રુવીભવન તીવ્રતા is equal to અચળાંક chi into વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા કેપિટલ P. હવે તમારે અચળાંક વિશે જાણવું હોય તો કામ કરો, સૂત્રનો કર્તા બનાવીએ. સમજાય છે? અને હા, આ અચળાંક એ પદાર્થના દ્રવ્યના પ્રકાર પર આધારિત છે. હા, કારણ કે દરેકના અણુની રચના અલગ હોય, ધન વિદ્યુત ભારોના મૂલ્ય પણ જુદા હોય, તો જે મોમેન્ટ પોલરાઇઝેશન બનશે જુદું હશે. એટલે એ કાઈ નો આધાર એ માધ્યમ કયું છે? આ ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થના પ્રકાર પર આધારિત છે. સમજાય છે? કયા તાપમાન પર રાખો છો એ પણ આધારિત છે, કારણ કે ઉષ્મીય ઊર્જા ધરાવતા હોય, ઉષ્મીય ઊર્જા તો તાપમાન આધારિત હોય. રેડી? બોલો તો કાઈ. અચ્છા, એને તમે ઓર જાણવાનો પ્રયત્ન કરો. P/E. P/E એટલે પોલરાઇઝેશન તીવ્રતા ભાગ્યા વિદ્યુત ક્ષેત્ર. પોલરાઇઝેશન તીવ્રતા એટલે એકમ કદ દીઠ મોમેન્ટ ભાગ્યા વિદ્યુત ક્ષેત્ર E. ચલો એકમ તૈયાર કરો અહીંયાથી જોઈને. તો આના પરથી એકમ મોમેન્ટ એટલે કુલમ ઇન્ટુ મીટર, વોલ્યુમ નીચે લઈ લો એટલે મીટર ક્યુબ. ક્લિયર છે ને? વિદ્યુત ક્ષેત્રનો એકમ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ. બોલો 1 મીટર. ચાલ બસે મીટર મીટર ગયા. આ કુલમ ઉપર લઈ લો તો કાઈ નો એકમ કુલમ સ્ક્વેર અપોન ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર. સમજાઈ ગયું? કોઈને યાદ છે? આ એકમ આપણે ઓલરેડી સાબિત કરી દીધો છે. જે એકમ છે પરમિટિવિટી એપ્સિલોન. પરમિટિવિટી એપ્સિલોન એના માટેનો આ એકમ છે. તો પારિમાણિક સૂત્ર હવે તમે જાતે બનાવજો. પરમિટિવિટીમાં આપણે બનાવી દીધેલું છે, તો કાઈ ની અંદર તમારે એ જ પારિમાણિક સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે. ખબર પડી? તો આ બાબતને તમારે હવેથી તૈયાર કરવાની. આ જે પણ ઘટના છે એ પોલરાઇઝેશન તીવ્રતાનું મૂલ્ય મેળવવા માટેનું આ સમીકરણ. ખબર પડી ગઈ? સમીકરણ તમને એમસીક્યુ ની અંદર કામ લાગી શકે. આની અંદર પ્લીઝ ભૂલતા નહીં, આ કેપિટલ P ડાયરેક્ટ ડાયપોલ મોમેન્ટ નથી, એકમ કદ દીઠ મળતી ડાયપોલ મોમેન્ટ છે. સમજાઈ ગયું? તમારામાંથી કોઈ એમ કહે કે સર મારી પાસે આ જે વોલ્યુમ પદાર્થ છે ને
એનું વોલ્યુમ નાનું, ધારો કે ડેલ્ટા V છે, અથવા એમાંનો કોઈ નાનો ભાગ લઈ લો, તો જો એકમ કદ દીઠ મોમેન્ટ P મળતી હોય તો ડેલ્ટા V કદમાં મોમેન્ટ કેટલી મળે? તો દીકરા આવા કેસમાં તમારી આ ડાયપોલ મોમેન્ટ P ડેલ્ટા V જેટલી મળે. મતલબ કોઈ પણ કદ ધરાવતી વસ્તુની અંદર તમે તીવ્રતા કાઢી શકો. એટલે આ સમીકરણનો P એકમ કદ દીઠ ડાયપોલ મોમેન્ટ દર્શાવે. બોલો ક્લિયર? તો આ ઘટનાને આપણે બોલીશું ધ્રુવીભવન. અંગ્રેજી નામ છે પોલેરાઇઝેશન. આ અધ્રુવીય અણુના કિસ્સામાં ભણાવ્યું ધ્રુવીભવન, આ ધ્રુવીયના કિસ્સામાં ધ્રુવીભવન. અને જનરલી આ ટોપિકના પ્રશ્ન તમને એક એક માર્ક્સના ક્વેશ્ચનની અંદર કામ લાગશે. રેડી? તો જરૂરી બાબત આના પરથી નોટમાં લખી દો. ચાલો, તો ધ્રુવીભવન, પોલેરાઇઝેશન બંને અણુ વિશે જોયું. હવે ફરીથી એક નાનકડી વસ્તુ જે તમને એમસીક્યુ માટે કામ લાગે, તો ફરીથી એના પર થોડું ધ્યાન આપો. આ આપણે આકૃતિમાં ધ્રુવીય અણુ ધરાવતો ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ બતાવ્યો. ઓકે, સામાન્ય સ્થિતિ આવી રહી અને ક્ષેત્ર લગાવ્યા પછીની સ્થિતિ. તો અત્યારે હું ક્ષેત્ર લગાવ્યા સાથેની સ્થિતિ બનાવું તો ફરીથી એ આ રીતે બનશે. આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ દિશામાં? તો ધન થી ઋણની દિશામાં આપણે બનાવ્યું છે, એટલે આ ધન થી ઋણ. ધારો કે આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર E અથવા EXT એક્સટર્નલ. હવે અંદરની રચના બધાને ખબર ને, અણુઓના જે ગોઠવણી છે જેના દ્વારા ડાયપોલ મોમેન્ટ આપણને મળે, તો આવી રીતે છે. ધનની નજીક ઋણ, આ ધન, આ ઋણ, એમનો ધન, ઋણ, ધન. એટલે આ જે છે શું બની ગયું? એક અણુકીય ડાયપોલ જેની પાસે ચાક માત્રા કેટલી હશે? તો આપણને ખબર, આ ડાયપોલની ચાક માત્રા એટલે આપણા માટે મોમેન્ટ. તો આપણે મોમેન્ટ કેવી રીતે કરીએ? તેનો વિદ્યુતભાર અને બે વચ્ચેનું અંતર. સમજ્યા? આ બે વચ્ચેનું અંતર જે આપણે વ્યવહારિક વાપરીએ 2a, અને એના પરના વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય કેટલું? q. તો આ અણુકીય ડાયપોલ, એની મોમેન્ટ. આ મોમેન્ટ કઈ દિશામાં હોય? તો બધાને ખબર, એ હોય ઋણ થી ધન. રેડી? હવે જોજો, બાહ્ય ક્ષેત્રને સમાંતર છે આ મોમેન્ટ. આના માટે પણ એ જ, આના માટે પણ એ જ. હવે થશે શું? આપણે થોડા ઓર અણુ ડાયપોલ બતાવીએ, ધ્યાનથી સમજજો. અહીંયા આગળ ઘટના બને શું? બરાબર? થોડા ઓર અણુકીય ડાયપોલ. ચલો હવે જોજો, જ્યારે આ બધી ડાયપોલ ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાય ને, ત્યારે અમુક આ વચ્ચેના ભાગમાં શું બને? પાસ પાસે આ ધન અને ઋણ વિદ્યુતભારો ગોઠવાય છે. પાસ પાસે તો એવા વિદ્યુતભારો એકબીજાની અસર નાબૂદ કરે. અને જો વચ્ચેના ભાગમાં વિદ્યુતભારો એકબીજાની અસર નાબૂદ કરે, તો બધાને ખબર છે કે તો આ છેડા પરના વિદ્યુતભારો એવા બચે જેની અસર નાબૂદ કરવા માટે હવે કોઈ વિદ્યુતભાર નથી. આ બાજુ તપાસવામાં આવે તો અહીંયા આગળ બધા ધન વિદ્યુતભારો છે. અર્થાત આ સપાટી સંપૂર્ણપણે ઋણ બની એવું કહેવાય, અને આ સપાટી ધન બને એવું આપણે કહી શકીએ. તો હવે તમે વિચારો કે તો પરિણામ આની અંદર શું મળ્યું? તો પરિણામે આપણને આ સપાટી ઋણ વિદ્યુતભારિત મળી અને આ ધન વિદ્યુતભારિત. તો આવા કિસ્સામાં ડાયપોલ મોમેન્ટ રચવા વાળા વિદ્યુતભારો કયા? તો છેડા પરના ધન અને ઋણ, અને એમની વચ્ચેનું અંતર એટલે આ પદાર્થ. ધારો કે આ ચોસલું છે તો એની આ પહોળાઈ, તો એ એમના વચ્ચેનું અંતર થઈ ગયું. સમજાઈ ગયું? તો એ અંતર ધારી લો કે d છે. તો આપણા માટે હવે ડાયપોલ મોમેન્ટ કેટલી? તો q * d. બોલો, આટલી ડાયપોલ મોમેન્ટ થઈ જાય. એટલે કે હવે એની વિદ્યુતીય ચાક માત્રા કેટલી થઈ ગઈ? p = q * d. સમજાઈ ગયું? અચ્છા, ઓર એક કામ કરીએ. ધારો કે આ જે સપાટી છે, તો આપણે એની પૃષ્ઠ ઘનતા, કારણ કે વિદ્યુતભાર સપાટી પર વહેંચાયો, એ ધારો કે સિગ્મા છે. તો બધાને ખબર, અને એ વિદ્યુતભાર ક્ષેત્રના આવવાથી ગોઠવાયો, એટલે આપણા ફિઝિક્સની અંદર એને પ્રેરિત થતો કહેવાય. અને પ્રેરિત થયો એટલા માટે આ પૃષ્ઠ ઘનતાને આપણે સિગ્મા p વડે દર્શાવાય. અને એટલી જ પૃષ્ઠ ઘનતા અહીંયા બતાવો તો એ પણ સિગ્મા p, કારણ કે જેટલા ધન વિદ્યુતભારો અહીંયા એટલા જ ઋણ અહીંયા.
તો આ પૃષ્ઠ ઘનતા સિગ્મા p જેટલી માઈનસ હશે એટલી જ સિગ્મા p પ્લસ. તો આ સિગ્મા p જે છે પ્લસ ઓર માઈનસ એને આપણે બોલીશું પ્રેરિત વિદ્યુતભાર પૃષ્ઠ ઘનતા. શું કહેવામાં આવે છે? પ્રેરિત વિદ્યુતભાર પૃષ્ઠ ઘનતા. આ સપાટી પર પ્રેરિત થતા વિદ્યુતભારની પૃષ્ઠ ઘનતા. સમજાઈ ગયું? અને પૃષ્ઠ ઘનતા તો બધાને ખબર છે, આપણે એને સિગ્મા બરાબર q બાય એરિયા. એરિયા એટલે આ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ જેના દ્વારા આપણે એની ગણતરી કરતા હોય. સમજાઈ ગયું? અચ્છા, હજુ એક MCQ પોઈન્ટ ધ્યાનથી જોજો. જો બેટા આ સપાટી પર ધન અને અહીંયા ઋણ હોય તો વચ્ચેના વિસ્તારમાં આપણે આકૃતિમાં અંદર બતાવીએ, ધ્યાનથી જોજો. તો અંદરના વિસ્તારમાં ખબર છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ દિશામાં રચાય. વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો ફિક્સ છે ધનથી ઋણ, પણ આ કયું વિદ્યુત ક્ષેત્ર? આ પ્રેરિત થયેલા વિદ્યુતભારો દ્વારા રચાય. તો એને આપણે નામ આપીશું EP એટલે પોલેરાઇઝ્ડ. સમજાઈ ગયું? આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ક્યાં છે? બહારની આ ડાબી બાજુ, અને બહાર લાગુ પડેલું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ દિશામાં? જમણી બાજુ. એક વાત એ ખરી કે ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ હોય એટલે અવાહક. એ વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં જ્યારે તમે એને ગોઠવો ત્યારે એમાં વિદ્યુત ભારો જે આ ગતિ કરીને સેપરેટ થયા એ સુવાહકના પ્રમાણમાં બહુ જ ઓછા હશે. સુવાહક જેટલું એનું સ્થાનાંતર નથી થતું. અવાહક ખરેખર તો વિદ્યુતભાર પસાર થવા જ નથી દેતા, પણ બહારના ક્ષેત્રની પ્રબળતાને લીધે એકદમ સૂક્ષ્મ એનામાં સ્થાનાંતરો થતા હોય. સમજાઈ ગયું? તો આ જે ધન અને ઋણ વિદ્યુતભારો દ્વારા જે ક્ષેત્ર રચાશે એ મોટા મૂલ્યનું નહીં હોય, એ બહારના ક્ષેત્રની કમ્પેરિઝનમાં ઓછા મૂલ્યનું. તો દિમાગ લગાવો કે બહારના ક્ષેત્ર કરતા આ ઓછા મૂલ્યનું અને બંને પાછા વિરોધી, તો આપણા પદાર્થનું પરિણામ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું થાય? E net, net એટલે પરિણામ. તો આ પરિણામ વિદ્યુત ક્ષેત્ર તમને મળે. આપણે ડિફરન્સ કાઢી લો. બહારનું ક્ષેત્ર એટલે એક્સટર્નલ માઈનસ પ્રેરિત થતું. સમજાઈ ગયું? માઈનસ પ્રેરિત થતું એટલે બંનેને આપણે બાદબાકી કરી, બંનેની કિંમત મૂકો. તો યાદ કરો આ સપાટીની પૃષ્ઠ ઘનતા સિગ્મા p, તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ બાજુના સપાટી દ્વારા. તો આપણે ખબર છે એક સપાટી સમતલ માટે શું લખાય? સિગ્મા બાય એપ્સિલોન 0. રેડી? અચ્છા, આ બીજો ભાગ એટલે પ્રેરિત થતો સિગ્મા p બાય એપ્સિલોન. આ કોના માટે આપણે લખ્યું છે સિગ્મા બાય એપ્સિલોન 0? તો વાસ્તવમાં દીકરા આ જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરતી જે વસ્તુ હશે એની સપાટી પરની વિદ્યુતભાર પૃષ્ઠ ઘનતા છે. અને સિગ્મા p એટલે આ આપણા પદાર્થમાં જે ફેરફાર થઈને વિદ્યુતભાર ગોઠવાયા એ પૃષ્ઠ ઘનતા. તો બંનેને આપણે રજૂ કરી શકીએ સિગ્મા બાય એપ્સિલોન 0 માઈનસ સિગ્મા p બાય એપ્સિલોન. જો તમે એપ્સિલોન કોમન કરી દો તો આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર સિગ્મા માઈનસ સિગ્મા p બાય એપ્સિલોન 0 જેટલું મળે. આ તમારે MCQ માં યાદ રાખવાનું છે કે સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ડાયપોલ અધ્રુવીય અણુ ધરાવતો પદાર્થ મૂકો તો એની અંદરનું પરિણામ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું? સિગ્મા માઈનસ સિગ્મા p બાય એપ્સિલોન 0. આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર અધ્રુવીય કે ધ્રુવીય બધા માટે આટલું જ હોય, પણ યાદ રાખો આ ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થના કિસ્સામાં છે. જો અહીંયા આગળ આપણે આ જ સમીકરણ કોઈ સુવાહકના કિસ્સામાં વાપરીએ તો અહીંયાનું પરિણામ વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 થઈ જાય. ત્યારે આ બંને અસર એક સરખી અને વિરોધી એટલે શૂન્ય પરિણામ મળે. એ તમારે MCQ માટે યાદ રાખવાનું. અવાહક મતલબ ડાઇલેક્ટ્રિક, એના કિસ્સામાં પરિણામ વિદ્યુત ક્ષેત્ર આટલું, સુવાહકના કિસ્સામાં પરિણામ વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0. બોલો ખબર પડી? આ દીકરા જે સિગ્માની આ જે ગણતરી છે આ આપણે આગળ જતા પણ ગણતરી શીખવાના છે. અત્યારે ટોપિક સાથે મેં તમને થોડું MCQ રિવ્યુ આપી દીધો, તો આ બાબતને પણ નોટમાં તમે લખી દો.